আমার আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ শ্বশুরেরে জিন্দা নবীজি সোনার মদিনায় আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আরো উঠাও দাঁড়াও আও ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা سيدي يا رسول الله يا حبيب الله نبي গো দেখিলে আপনাকে জীবনের গোনা ঝরে যাবে দেখা দেন নবী গো স্বপনে এ আরজ আপনার চরণে ইয়া নবী সালাম মুহাম্মদে ইয়া রাসূল সালাম رسول الله ويا شافع المجرمين اكنسي جفني حساه كباني شفتي أبوابا فإياه بجايوني تابي سوى مدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سيدي يا رسول الله ويا رحمة للعالمين طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك तुम ही हो साहिबी जबरी तोर तुम ही हो
साहिबे जबले नूर तुम ही हो साहिबे माँ की तुम ही हो साहिबे मदानी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह तशरीफ लाए जब हुजूर कुफरे रवाना हो गया प्यारे नबी के नूर से रोशन जमाना हो गया कब्रों का मुझको गम नहीं हश्रे का हम गम नहीं जो कि रसूल पाक दिल से दीवाना हो गया मुझको गुलाम आप की दर की अगर नसीब हो समझूंगा जीत जी मेरा जन्नत ठिकाना हो गया आपके पंजतन हमें आपके पंजतन लाखों सलाम आपके पंजतन हमें आपके पंजतन हमें आपकी पंजतन लाखों सलाम या आपकी पंजतन करबला रे कुर्बानी शरण करो प्राण भरे सकले नामाज पढ़ो करबला रे कुर्बानी शरण करो प्राण भरे सकले शाह हुसैन लाखों सलाम या हुसैन 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 शाह हुसैन रसूल नूरे खुदाया रसूल अल्लाह नूरे रसूल नूरे खुदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अदब रसूल अदब खुदाया रसूल अल्लाह अदब रसूल अदब खुदा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह रसूल हुब्बे खुदाया रसूल अल्लाह हुब्बे रसूल हुब्बे खुदा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जिक्र खुदा बायत खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र खुदा बायत खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र रसूल बायत रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र रसूल बायत रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम अरोश पे मेरा जीवानी तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम
पढ़लाम या खाजा अजमेरी तुम पढ़लाम तुम पढ़लाम या शाहजालाल अमानी तुम पढ़लाम तुम पढ़लाम या शहंशाहे गाजीपुरी तुम पढ़लाम तुम पढ़लाम शाहपुरी मुर्शिद दो जहान तुम पढ़लाम को सलाम तुम पढ़लाम या कुल्लो औलिया तुम पढ़लाम को सलाम तुम पढ़लाम गौसवा जम्बा बनी भी खुदा जिस दिल में हासिल नहीं लाखों मोमिन हो लेकिन ईमान में कामिल नहीं बलगल अला बिकमालिही कशफत जाओ बिजमालिही हसनत जमियो खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिही हो नई फुल तो बुलबुल की तरन्नुम भी न हो सिमनी दहर से कुलियों का तबसुम भी न हो बलगल अला बिकमालिही कशफत जाओ बिजमालिही हसनत जमियो सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि साथी शजारो नताक़ल हजारो शक़ल क़मरो बिइशारतिही सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मोड़ा सबाई गुनाहगार गो एसेছি আপনার দরবারে যার সিলাই সৃষ্টি করছেন মাফ করেন তার খাতিরে আল্লাহুম্মা মাহবুবে सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद नबी को
গো আপনার ভালোবাসায় জীবনের গোনা ঝরে যায় নবী গো আপনার ভালোবাসায় জন্নত নসিব হয়ে যায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ মদিনার মাটির তুই যে বড় ভাগ্যবান তোরি মাঝে শুয়ে আছেন প্রাণের নবী দো জাহান আল্লাহুম্মা মুহাম্মদ মক্কা ও মদিনাবাসী তারা কত ভাগ্যবান নূরি নবীজির রূপ দেখিয়া কত কাফের হইল মুসলমান আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ মানব দানব পশু পাখি 18,000 মাখলুকাত আল্লাহর জিকির নবীর দরুদ পড়েন তারা দিবারাত আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা মুহাম্মদ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা হায়রে কত সুন্দর মদিনা কেমনে যাব জানি না হায়রে কত সুন্দর মদিনা কেমনে যাব জানি না হায়রে দয়া কর দয়াল আল্লাহ দয়া কর ফোরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হিরি নাও মাঝে রোজা ছাইর না মা বাবাকে ভইল না হিরি নাও মাঝে রোজা ছাইর না মা বাবাকে ভইল না হায়রে জান্নাতবাসী হইতে চাইলে জান্নাতবাসী প্রাণ ভরে করো সাধনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
হাইরে সাদাতে জান্নাতে বানাইলো মনের মতো সাজাইলো হাইরে সাদাতে জান্নাত বানাইলো মনের মতো সাজাইলো হাইরে একটি কদম রাখার আগে একটি কদম রাখার আগে আজরাইলে ধরায় পাঠাইলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা তুমি কহরে বানাইলা সফিউল্লাহ তুমি কহরে বানাইলা নজিউল্লাহ মোর নবীকে বানাইলা তুমি নূর নবীকে বানাইলা তুমি নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা তুমি কহরে বানাইলা কলিমুল্লাহ তুমি কহরে বানাইলা রূহুল্লাহ মোর নবীকে বানাইলা তুমি মোর নবীকে বানাইলা তুমি নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 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 Allah, 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 এই নামেতে এত মধু এই নামেতে এত মধু জানিনি তো আগের দয়া জানিনি তো আগে যতই জাপি নামটি তোমার যতই জাপি নামটি তোমার ততই মধুর লাগে দয়া ততই মধুর লাগে আল্লাহ 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 Allah, 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 mashallah, Allah, 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 প্রেমেরালা কহড়ে গো নবী মেহরাজেতে যাইয়া প্রেমেরালা কহড়ে গো নবী মেহরাজেতে যাইয়া দয়াল প্রভু দিলেন মেরাজ দয়াল প্রভু দিলেন মেরাজ মুমিনের লাগিয়া আল্লাহ 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 মাশাআল্লাহ আল্লাহ Allah, 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 এলাহো তো রিহিয়ার মাঝে এলাহো তো রিহিয়ার মাঝে কিসের করো খেলা পিছের দিকে চাইয়া দেখো পিছের দিকে চাইয়া দেখো ডুবে যায় তোর বেহলা রে আল্লাহ
প্রাণের মুর্শিদ তুমি আমারে হইও গো কান্ডারি ও প্রাণের মুর্শিদ তুমি আমার হইও গো কান্ডারি তোমার প্রেমে পইরারে মুর্শিদ তোমার প্রেমে পইরারে মুর্শিদ ছাড়লাম ঘর বাড়ি রে ও প্রাণের মুর্শিদ তুমি আমার হইও গো কান্ডারি ও প্রাণের মুর্শিদ তুমি আমার হইও গো কান্ডারি তোমার প্রেমে পইরারে মুর্শিদ তোমার প্রেমে পইরারে মুর্শিদ ছাড়লাম ঘর বাড়ি রে ও প্রাণের মুর্শিদ তুমি আমার হইও গো কান্ডারি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত মুআজ্জিজ মুহতারাম, আমরা আজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ্য করে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আজকে আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন। তার পাশাপাশি আল্লাহর হাবিবের শানে কয়েক মর্তবা দরুদ ও সালাম, আল্লাহর জিকির করার তৌফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। সেই শুকরিয়া তান সকলে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু মহাব্বতে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা আমরা সকলে তো খুশি না? জান্নাতের বাগানে এসে খুশি। স্টপ ইউর মাউথ এভরিবডি। তোমাদের কি সমস্যা কি? যে কোনো প্রোগ্রামে গেলে তোমাদের কানে কানে কথা, তো কিসের সমস্যা তোমাদের? সম্মানিত উপস্থিতি, আসলে আজকের এই প্রোগ্রাম তো আসলে সবসময়ই করি, প্রতিনিয়ত প্রোগ্রাম করি, প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু আজকের এই প্রোগ্রামটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম, ঠিক না? আসলে শুধু টাকা থাকলেই হয় না, দৌলত থাকলে হয় না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় যে শক্তি সেটা হলো মানসিক শক্তি। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি কি? একটা মানুষ দেখবেন, এদিকে তাকান, আমি আপনাদেরকে শুরুতে বলবো যে সবার জবানটা বন্ধ রাখবেন। স্টপ ইউর মাউথ এভরিবডি। সবার জবান বন্ধ থাকবে। ইউ লিসেনিং মাই লেকচার ভেরি অ্যাটেন্টিভলি। সবাই আমার কথার দিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ থাকতে হবে। রাজি তো সবাই? আলোচনা এমন এক জিনিস, আসলে এটা একটা আল্লাহর দেওয়া একটা নেয়ামত। করা এবং শোনা দুটোটাই নসিবের ব্যাপার, ভাগ্যের ব্যাপার, তকদিরের ব্যাপার, ঠিক না? আমাদের দেশে দেখবেন, আমরা অন্য দেশের কথা বলছি না, আমাদের দেশে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি অনেক উচ্চশিক্ষা অর্জন করেও, গ্র্যাজুয়েশন করার পরেও কিন্তু সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক শিল্পপতির ঘরে জন্ম হয়েছে, অনেক প্রাচুর্যের মাঝে সে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু তার এত কিছু থাকার পরেও কিন্তু তার যে কোয়ালিটিটা নিয়ে সে নিজেকে প্রস্তুত করার দরকার সেটাও কিন্তু তার নসিবে জোটে না। এরকম হয় না? আপনারা দেখবেন আমাদের বাংলাদেশে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে যত বড় বড় জায়গায়, আপনার যত বড় বড় জায়গায় যতগুলো মানুষ পৌঁছে গেছে, এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষই হচ্ছে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তান, ঠিক না? এখানে কোন জিনিসটা বোঝানোর জন্য বলছি যে মানুষের মানসিকতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। মানুষের মানসিকতাই কিন্তু মানুষের লক্ষ্যে কি করে পৌঁছে দেয়। সে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানসিকভাবে সে স্যাটিসফাই হতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে তার গন্তব্যে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের দেশে অনেক পিতামাতার কোলজোরে কন্যা সন্তান আসে, পুত্র সন্তান আসে না? কিন্তু কয়টা পিতামাতা সন্তান আসার আনন্দে মাহফিল করাতে পারে?
কয়টা পিতামাতা সন্তান আসার আনন্দে ইসলামী আইন মেনে সন্তানের 1 সপ্তাহের মধ্যে 7 দিনের মধ্যে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ থেকে যেই সিস্টেম যে ফর্মালিটিগুলো দেওয়া আছে, কয়টা বাবা মাই বা এই ফর্মালিটি মেনটেন করতে সক্ষম হয়? আসলে সক্ষম হয় না। তার কারণ হচ্ছে তাদের মানসিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই আমার কথাগুলো শোনেন, কথা বলবেন। এখানে আপনারা কিন্তু এখানে যথেষ্ট মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব কথা বলবেন। আমি অল্প কিছুক্ষণ আলোচনা করেই কিন্তু আমি চলে যাব, তবে যেইটুকু আলোচনা করব আপনারা একটু মন দিয়ে শুনবেন। কারণ বর্তমান সময়ে সন্তান ম্যাক্সিমাম বাবা মায়ের ঘরে, ছেলে বলেন মেয়ে বলেন, অসভ্য। ওমা ঠিক না ঠিক কয় না? আপনারা কি আর অন্য কোনো দেশ, তো অচিন দেশ থেকে আসছেন, না বাংলাদেশেরই মানুষ? না আমি মিথ্যা কথা বলছি? হ্যাঁ, তো কথা বলেন না কেন? সত্য কথা বলতে ভয় কিসের? সত্য কথা বলতে কি ভয় আছে? সত্য কথা বলতে ভয় আছে? শুনতে ভয় আছে? তাহলে কথা বলেন না কেন? এখনকার বর্তমান প্রজন্মের, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেই ইয়াং তরুণ যে প্রজন্ম, এর মধ্যে সবাই কি ভালো নাকি খারাপ? ম্যাক্সিমামই কি নষ্ট পথের পথিক, ঠিক কিনা বলেন? আর 2-4টা হয়তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পিতামাতার প্রচেষ্টায়, যে স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টিচারদের, টিচিং প্রফেশনে যারা আছে তাদের প্রচেষ্টায় এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভালো থাকার কারণে সে একটা ছেলে 3টা জায়গাকে সমন্বয় আপন করে পেয়ে গেছে। সেই উসিলায় হয়তো সন্তান মানুষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে হবে কার? বাবা মায়ের। কার? এই যে আজকে মাহফিল করা, তার নাম কি না? রোবেল। রোবেল কিন্তু আসলে ধনী না, রোবেল কিন্তু গরিব। রোবেল কি আপনারা আমার চাইতে ভালো জানেন না? সেই আমাদের কুমিল্লা মনোহরপুরে কি জানি বলে খাদি শরীফ, খাদি ঘরে কি করে? চাকরি করে। মানে একটা দোকানে সে সেলসম্যান হিসাবে চাকরি করে। কি করে? আজকে দেখেন তার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে, সে নামও রাখে না। আমাকে বলতেছে যে হুজুর, আমি তোমার ছেলের নাম কি? হুজুর আপনি নাম রেখে দেন। তো আমি রেখে দিয়েছি মোহাম্মদ আরিফ আলমাস। আমি তার নামটা রেখে দিয়েছি মোহাম্মদ আরিফ আলমাস। সে অনেক খুশি। আসলে নামটা সচরাচর আমি শুনিও না। আমি আসলে ওই দিল্লিতে মানে আমার ভক্ত আর কি, সে বর্তমানে দিল্লিতে আছে। তো সে নিয়ত করছে যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তাহলে বাংলাদেশে যেই আমার পছন্দের বক্তা আছে গাজী সোলাইমান আল কাদরি, উনি যেই নাম দিবে আমি আমার পুত্র সন্তানের সেই নামই রাখবো। তখন আসলে মানে কি বলবো, এটা প্রতিদিন বললে অনেকে হয়তো এটাকে কোন মাইন্ডে নিবে জানি না, কিন্তু আমি কোনো অহংকার বা গেটা বাত্য করি মানে এই কথা বলি না। মানে আমেরিকা থেকে ধরে পৃথিবীর এমন কোনো রাষ্ট্র নাই যে ওই দেশ থেকে আমার কাছে কল আসে না। এখানে যারা মিডিয়ার লোক আছে, বিশেষ করে এই যে এখানে জাফর আছে, চ্যানেল 5 আছে, বড়রা সুন্নি মিডিয়া আছে, আবদুল্লাহ এইচডি আছে, এখানে আরো তোমার চ্যানেল নাম কি? পেজ অফ ইসলাম আছে, আরো আছে এখানে যারা মিজান এইচডি আছে, এখানে তোমার নাম কি? এসবি সুন্নি মিডিয়া আছে, তোমার নাম কি? হ্যাঁ, আহলে বাইত এইচডি মিডিয়া আছে। তো এই মিডিয়ার লোকের আসলে বেশি করে জানে। আসলে আমার চাইতে ফোন কিন্তু তাদের কাছেও অনেক সময় আসে। তো এত ফোনের মাঝে ফোন তো চিহ্নিত করা সম্ভব না। তো আমিও ফোনটা রিসিভ করলাম। রিসিভ করার পরে বলতেছে, সালাম দিল। সালাম দিয়ে বল, হুজুর প্লিজ দয়া করে ফোনটা কাটবেন না, আমি দিল্লি থেকে ফোন করেছি। আমি কিন্তু আসলে যখন ভারতবর্ষ সফর করেছি, একদম তাজমহল থেকে ধরে দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা মানে একবারে দর্শনীয় স্থানগুলো যথেষ্ট ঘুরে এসেছি 9 দিন সফর করে। খাজা গরিবে নওয়াজের মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে গেছি, অনেক মানে ইয়ে করেছি। তো আসলে দিল্লির কথা বলাতে তার প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা মানে মায়া জন্ম হইলো। তখন বলছে যে হুজুর, আমার ওয়াইফ যখন প্রেগনেন্ট হয়েছে তখন আমি নিয়ত করেছি যদি আমার পুত্র সন্তান হয় অথবা কন্যা সন্তান হয়, কিন্তু নামটা আপনি রেখে দিবেন। তখন আমি চিন্তা করলাম, প্রেম তো খুব গভীর জগতের প্রেম। তখন কিন্তু আমি ছেলের নাম রাখছি কি, এই নামটা রেখে দিয়েছিলাম দিল্লিতে। বলছে হুজুর আলহামদুলিল্লাহ, সাথে সাথে লিখছে। আসলে দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই নাম দিতে বলে, আমি বলি তবে আমার কাছে এই নামটা খুব পছন্দ, আর সচরাচর কিন্তু এই নামটা আমি শুনতেও পাই না। তা আমি আসলে এটা কিতাব ঘাটতে গিয়ে নামটা পাইছি, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। অনেককেই নামটা কিন্তু আমি দিছি। তা আজকে রুবেলের পুত্র সন্তান হয়েছে, তো সে মহা খুশি। আজকে মাহফিলের আয়োজন করেছে, ঘরেও মিলাদ পড়ে এসেছি। তো আমি সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আজকে পুত্র সন্তান পৃথিবীতে আসাকে ঘিরে দরিদ্র শ্রেণীর এক বাবা আজকে বিশাল আয়োজন করতে পারে, আর সেই ইচ্ছাও করছে যে বড় একজন বক্তা এনে, বড় একজন সুপরিচিত একজন আলেম এনে আমি কি করব, আমার ছেলের নাম রাখবো, আমি সুন্দর করে একটা প্রোগ্রাম করব। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি আরো বেশি অবাক হয়েছি,
তার কাছের আত্মীয় না দূরের আত্মীয় জানি না, সে তার পুত্র সন্তান আসার কারণে তার ফ্যামিলির কে জানি বলছে ডিজে পার্টি করার জন্য। কি করার জন্য? আরে কথা বলে না। আরে মিয়া, মানুষ তো শুনলে বলবো হুজুর মনে খালি মাঠে বকবক করতেছে। আপনারা কি কথা বলতে পারেন না? কিপটা মানুষ আল্লাহ হারামও দেখতে পারে না। একবার আঞ্চলিক একটা লোকাল কথা, আমাদের গ্রামের মানুষে কয় না হারাম ওইটা করি নাই, হারাম ওইটা করি না। আসলে কিন্তু কথাটা বলা উচিত না। তারপর আমি বলছি কিপটা মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করে না? পছন্দ করে না। এই হারাম শব্দটা কেটে দিবা তোমরা যারা মিডিয়ার লোক আছে। এটা এখন যা আমি বলছি, কৃপণ মানুষ কি আল্লাহর পছন্দের লোক না। এই যে সামনে চলে আসেন, এই যে এদিকে খালি জায়গা আছে, এই যে মুরব্বী সামনে আসেন, এই যে এদিকে আসেন, আপনারা এদিকে আসেন, এদিকে এসে পড়েন, এদিকে আসেন, এদিকে এসে পড়েন। আর ইমি আপনারা কি আমার চিনেন না কেউ? সামনে আসেন, এই যে আসেন, সামনে এসে পড়েন, এদিকে আমার কাছে এসে পড়েন, এই যে আসেন আসেন। কারণ আমি দেখতেছি যে মুরব্বীরা আসলে আপনিও এসে পড়েন, আসেন। আপনারা মুরব্বী মানুষ, বুঝের মানুষ, আপনারা এদিকে বসবেন। আইসা আরো আসবে লোক, আসবে যখন তাদেরকে তো জায়গা দেওয়া যাবে না। এই তো এতক্ষণে ঠিক আছে, এই তো এবার একদম ফাইন হয়েছে। এইবার বসেন। এই পাশে দিও মানুষ আসলে তোমরা, আমি যেন বলতে না হয়, তোমরা এই পাশে দিয়ে আসলে মানুষকে সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে বসাই দিবা। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কৃপণকে কি করে না? অহংকারীকে কি করে না? আল্লাহ ডাজন্ট লাইক দ্য প্রাউড। আল্লাহ অহংকারীকে একবারই দেখতে। আল্লাহ যদি কাউকে পছন্দ না করে, তার কপাল কি ভালো না পোড়া? পোড়া কপাল। আমাদের কপাল কি ভালো না পোড়া? আরে আমরার কপাল ভালো, শুধু আমরা জবানটাকে একটু কি করতে পারলে, মোটিফাই করতে পারলেই কিন্তু আমরা সফল হয়ে যাব। ঠিক কিনা বলেন? আরো জোরে। এখানে মেয়ে কত মানুষ ফাড়াইলা ওনার কথা আওয়াজ দিয়ে। খাবারের তো এখনকার খাবার তো হাইব্রিড, এই কারণে হয়তো এনার্জি একটু কম, ঠিক না? আওয়াজ আসে না, কিন্তু আওয়াজ দিতে হবে সবাইকে। তো বিশেষ করে আজকে এই দরিদ্র পিতার ঘরে এসেছে এক পুত্র সন্তান, বাবা মার কোলকে আলোকিত করে। আর আরো বেশি আলোকিত হয়েছে তার হৃদয় রাজ্য। কি হয়েছে? রুবেল এবং তার পরিবারের কি হয়েছে? হৃদয় রাজ্য কি হয়ে গেছে? আলোকিত হয়ে গেছে এবং আনন্দের জোয়ারে তারা ভাসছে। আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের এই আনন্দ কি চিরকাল যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আনন্দকে ধরে রাখার জীবন যাপন করে, যেন আল্লাহ সকলে বলুন আমিন। আনন্দ নিয়ে যেন বেঁচে থাকতে পারে, সকলে বলুন আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, একটুখানি বলে দেই যে তাকে তার ফ্যামিলি থেকে প্রস্তাব এসেছে গান বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। কি হয়েছে? আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের যুবক যুবতী, নারী পুরুষ ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে, এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই ডিজের পাগল। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি যখন ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংলিশ বিভাগে ছিলাম, তখন আমি আমার ম্যামকে প্রশ্ন করেছিলাম যে মিউজিক নিয়ে একটা সেন্টেন্স তিনি আমাকে তৈরি করার জন্য, মেকিং করে দেওয়ার জন্য। তখন তিনি আমাকে একটা চমৎকারভাবে তিনি আমাকে একটা সেন্টেন্স তিনি মেকিং করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দ্য মিউজিক অ্যান্ড মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট উইল বি ইনক্রিজড। কিয়ামতের পূর্বক্ষণই গান বাদ্যযন্ত্র বেড়ে যাবে। যখনই গান বাদ্যযন্ত্র বেড়ে যাবে, তখনই আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে কিয়ামত খুবই নিকটে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এখন কি আমাদের বর্তমান সমাজে কি গান বাদ্যযন্ত্র বেড়েছে কিনা? আরো জোরে বলেন বাড়ছে কিনা? সম্মানিত উপস্থিতি, গান বাদ্যযন্ত্র ইমানদারদের জন্য একটা বিষাক্ত সাপের সবলের মতো। কিসের মতো? বিষাক্ত সাপ সবল মারলে কি মানুষ বিষাক্ত হয়ে মারা যায় না? বিষাক্ত হয়ে মারা যায়। এখন বর্তমান সময়ের মানুষ, বর্তমান যুগের আমরা মুসলমান যারা, আমরা মনে করি আমরা ভালো আছি, কিন্তু প্রকৃত মুমিন যারা, তারা যখন তাদের চক্ষুটা বন্ধ করে অন্তরের চক্ষুটা খুলে দেয়, মানে চর্ম চক্ষুটাকে বন্ধ করে, যেই চক্ষু দিয়ে আমরা হাঁটি চলি সবকিছু করি, এই চক্ষের আড়ালে কিন্তু আরেকটা চক্ষু আছে, যেটা হলো আত্মিক চক্ষু, যেটা হলো রুহের চক্ষু। এই অন্তরের চক্ষু যখন খুলে দেয়, মুমিনরা কিন্তু পৃথিবীর আনাজ কানাজ সব দিকে দেখে ধীরে ধীরে অন্ধকার আলোকিত সমাজকে গ্রাস করে খেয়ে ফেলতেছে। ঠিক কিনা বলেন? আজকে আমাদের বর্তমান সমাজ কিন্তু ধ্বংসের মুখে। কিসের মুখে? বর্তমান সমাজ ধ্বংসের মুখে। এই দেখেন একটা পিচ্চি ছেলে যে আমার নাক বরাবর দাঁড়াইছে, দেখেন তার যে মানে সাইডের যে চুল কাটার যে স্টাইল, একেবারে কি ডিজিটাল রেল লাইনের মতো, ঠিক না? বর্তমানে পিচ ডালা যে রাস্তা, এই পিচ ডালা রাস্তার মতো হচ্ছে তার সাইডগুলো একদম পাকা, একদম কি পাকা। আর তার মাথার তালুটা দেখেন বাবুই পাখি যেমন বাসা বোনার জন্য যে সে বিভিন্ন খড়কুটা জোগাড় করে, এরকম এলোমেলো দেখেন, এইরকম না? এইরকম কিন্তু আমার সামনে সে আছে বিদায় কিন্তু তাকে দেখাচ্ছি। এইরকম কিন্তু অসংখ্য ছেলে মেয়ে আছে, ছেলেরা আছে, তাদের মাথা অন্ততপক্ষে 2 তলা 3 তলা 4 তলা ফাউন্ডেশন দেওয়া আছে, ঠিক কিনা? এই যে এই জায়গাটা একরকম, তার উপরটা একরকম, তার উপরটা একরকম, মাথার তালুটা একরকম। এই যে ডিজিটাল পদ্ধতি আছে না নাই?
কথা বলেন, আছে না নাই? সমস্যা আছে না নাই? এই যে সমস্যা, গান বাদ্যযন্ত্র প্রেমিক হওয়া, দেদারসে ছেলে মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করা। সম্মানিত উপস্থিতি, গতকালকে রাত্রে খবর দেখেছি চট্টগ্রাম পটিয়াতে অর্থের জন্য মায়ের কপালে গুলি ছুঁড়েছে ছোট ছেলে, গুলি করে মাকে মেরে ফেলেছে পটিয়াতে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ, আর একটু মহাব্বতে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এত সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য কিন্তু আমি বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছি। তার আগে আমাদের কুমিল্লাতে দৌলতপুরে ঝাড়ুমিয়ার ছেলে, তোমাদের আশেপাশে মনে হয়, এই যে দৌলতপুর ঝাড়ুমিয়ার ছেলে আমাদের পাশেই, তো আমাদের পাশেই, যে মানে দুই জাত, এদের বাংলাদেশের ঝগড়ার প্রভাব পড়েছে সৌদি আরবে। কোথায়? মানে দুই জাত বাংলাদেশে কি করেছেন, যে কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেছেন, যেই কোনো একটা ইস্যু আছে, তো এই ঝগড়া করতে গিয়ে এক যা আরেক যা তার হাজবেন্ডের কাছে জানিয়ে দিয়েছে, ছোট ভাই এসে সৌদি আরবের মতো পবিত্র জায়গায় ভাইকে একবারে জীবন শেষ করে দিয়েছে, মেরে ফেলেছে। জোরে জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে ছেলে বলেন, মেয়ে বলেন, ফ্যামিলি বলেন, সমাজ বলেন, প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু ইসলামের প্রতিকূলে চলে গেছে। ধর্মীয় যে আইন কানুন, সেই আইন কানুনের সীমা লঙ্ঘন করে তারা কিন্তু তাদের মতো করে তাদের জগতে তারা ঢুকতেছে। এই সমস্যার কারণ হলো যে আমাদের বর্তমান সময়ের পিতামাতাগুলো কিনা অ্যাক্টিভ না, কিনা বর্তমান প্রজন্মের পিতামাতাগুলো কিনা অ্যাক্টিভ না। মেয়ে সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে যে মা মেয়েকে নিয়ে হাঁটতেছে, মা বোরকা পরে আছে, কিন্তু মেয়েটাকে জিন্স প্যান্ট টাইট পেটি গেঞ্জি পরাইয়া শহরে শপিং মলগুলোতে দেদারসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এটাকে হারাম না হালাল? কথা বলেন। মা তো বুড়া হয়ে গেছে, মায়ের দিকে তো কেউ নজর দিবে না। দিবে নজর, তো দিবে ছোট্ট সোনামনের দিকে, কিন্তু মায়ের উচিত ছিল তাকে ঢেকে রাখা। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এই যে সমস্যা। আরেকটা সমস্যা হলো আমাদের বর্তমানে, আমি নিজে চোখে দেখেছি, বাবা মেয়েটা একদম পরিপূর্ণ যুবতী মেয়েটা, বাবা দেখছি মেয়েটাকে জিন্স প্যান্ট পরাইয়া টাইট ফিটিং গেঞ্জি পরাইয়া একদম ওড়না টোনা কিছুই নাই, বাবা হাতে ধরে মেয়েকে নিয়ে শপিং মল বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এগুলোকে আপনারা দেখতে পান কিনা? দেখতে পান? সম্মানিত উপস্থিতি, মেয়েরা যখন শপিং মলে চলতে থাকে বা রাস্তায় চলে, সামনে কি পুরুষ আছে না কি আছে তাদের এটা দেখার বিষয় না। অনেক পুরুষের সাথে তারা নিজের এসে ধাক্কা খায়, আছে না নাই? কথা বলেন। এই যে সমস্যাগুলো, আর অনেক সমস্যা আমাদের মাঝে এখন আছে না নাই? আছে। সম্মানিত উপস্থিতি, বিশেষ করে বর্তমানে গান বাদ্যযন্ত্র, বিয়ের কথা হলে গান বাজে, সুন্নতে খতনা করানো হলে গান বাজে, জন্মদিনে গান বাজে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলে বলে শরীরে কণ্ঠে সবাই হাততালি দিতে থাকে। এগুলো কিন্তু কখনো মুসলমানের আদর্শ হতে পারে না। এগুলো আমাদের ইসলাম ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক, এগুলো কিন্তু কোরআন হাদিসের সাথে মোটেও সম্পৃক্ততা নেই। এই না থাকার কারণ হলো, আমাদের দিকে তাকান, এই না থাকার কারণ হলো পিতামাতা। আজকের যুবক যুবতীরা কলুষিত হওয়ার কারণ, ম্যাক্সিমাম কারণই হচ্ছে পিতামাতা। কি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে ডেকে বলতেছে, হে ঈমানদারগণ, কোন বেঈমানকে ডাক দেয়নি, কোন কাফেরকে ডাক দেয়নি, কোন হিন্দুকে ডাক দেয়নি, কোন বৌদ্ধকে ডাক দেয়নি, কোন খ্রিস্টানকে ডাক দেয়নি, কোন ইহুদিকে ডাক দেয়নি, কোন বেঈমান মুরতাদকে আল্লাহ ডাক দেয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ বলেছেন, হে ঈমানদারগণ, কাকে ডাক দিয়েছেন? ঈমানদারদেরকে ডাক দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং তোমার আহলকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আরেকটু জোরে সুবহানাল্লাহ। নির্দেশ কার? অর্ডার কে করেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করেছে। আল্লাহ বলেছেন, ও বিলিভার্স, সেভ ইউরসেলফ এন্ড ইউর ফ্যামিলিজ ফ্রম দ্য ফায়ার। আল্লাহ বলেছে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি আপনাদেরকে বলবো, আমি বলবো, তুমিও জাহান্নাম থেকে বাঁচো, তোমার পরিবার আহলে বাইতকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে এবং বাঁচতে হলে আমি আমার নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে, কর্তব্য পালন করতে হবে। এবং সন্তান আপনার মাধ্যমে, আপনারা স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে সন্তান পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনি বাঁচতে হলে, আপনার সন্তানদেরকে বাঁচাতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে? ধর্মীয় আইনের দিকে নজর দিতে হবে।
হবে। আমার নবী বলেছেন বন্ধু, আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান রাহমাতাল লিল আলামিন ইমামুল মুরসালিন তিনি বলে দিয়েছেন, হে আমার উম্মতেরা তোমরা শুনে রাখো, এই পৃথিবীর বুকে যতগুলো বাবা আছে প্রত্যেকটা বাবা মা তাদের সন্তানকে সুশিক্ষার চাইতে বড় আর কোনো উপহার তাদেরকে দিয়ে যেতে পারে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এখনকার বর্তমান যুগের বাবারা বাড়ি করার জন্য পাগল, গাড়ি কেনার জন্য পাগল, সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য পাগল না, ঠিক কিনা বলেন? আবার বর্তমানে আমাদের সমাজে আমাদের দেশের মধ্যে বিশেষ করে আমার অনেক বাবার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, আলাপ আলোচনা হয়েছে। অনেক বাবা চায় আমি আমার সন্তানগুলোকে অর্থ দিয়ে যেতে পারবো না, আমি অর্থ দিয়ে যাব না, সন্তানগুলোকে শুধু মানুষের মতো মানুষ করে দিয়ে যাব, যে নিজেও বাঁচবে এবং অন্যজনকেও বাঁচানোর রাস্তা দেখাতে পারবে। আছে না নাই? আরেকটু মহব্বতে আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে মানুষ করতে চান কি চান না? আরো জোরে বলেন, চান কি চান না? আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান, এই তোমাদের যদি কথা বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে বাইরে যাও। তাবারক দেওয়ার সময় আমি ডাক দিব যে মিলাদ হচ্ছে, কিয়াম হচ্ছে, তোমরা আসো, এসে তাবারক নিয়ে যাবো। যাও, তাবারকের জন্য তোমাদেরকে ডাক দিলে তোমরা এসে তাবারক নিয়ে যাবা। আর কথা বললে কিন্তু এখানে আমি বসতে দিব না, তোমাদেরকে বাড়িতে পাঠাই দিব। ঠিক আছে? কথা কি বুঝে আসছে? বন্ধুরে আমার বলতেছিলাম, আমাদেরকে কি করতে হবে? নিজেদেরকে বাঁচতে হবে এবং নিজের পরিবারকেও বাঁচাতে হবে। আল্লাহর হাবিব আরেকটা চমৎকার তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহর হাবিব বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আদিবু আওলাদাকুম আলা থালাসি খিসালিন হুব্বি নবিকুম ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহি ওয়া আলা কিরাআতিল কুরআন, রাওয়াহু দাইলামি। আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান রাহমাতাল লিল আলামিন তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা বিষয় শিক্ষা দিবে। কয়টা? তিনটা বিষয় শিক্ষা দিবে। এর মধ্যে একটা হলো হুব্বি নবিকুম, নবীর মুহাব্বত, টিজ দ্য লাভ অফ দ্য প্রফেট। তারপরে বলা হয়েছে হুব্বি আহলি বাইতিহি, নবীর পরিবারের মুহাব্বত, টিজ ফ্যামিলি লাভ। তারপরে নবী বলেছেন ওয়া আলা কিরাআতিল কুরআন, কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দিবে, লার্ন টু রিসাইট দ্য হোলি কোরআন। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান তিনি চমৎকার ভাবে বলেছেন, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তুমিও বাঁচো, তোমার আহালকেও বাঁচাও, তুমিও বাঁচো, তোমার পরিবারকেও বাঁচাও। কি করো? তুমিও বাঁচো, তোমার পরিবারকে বাঁচাও। এই দিক দিয়ে আল্লাহর হাবিব দাইলামি শরীফের মধ্যে এসেছে হাদিস খানা, আপনার আমার প্রাণের নবী চমৎকার ভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা বিষয় শিক্ষা দিবা। একটা হলো নবীর ভালোবাসা, এটা হলো ঈমান, এটা হলো ফরজ। এটা কি? ঈমান এবং ফরজ। তারপরে বলেছেন নবীর পরিবারের মহব্বত, তার মানে আহলে বাইতের মহব্বত। কার মহব্বত? আহলে বাইতকে চিনেননি? নাম কি বলতে পারবেননি? মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। একটা হলো মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা, তারপরে হলো ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তারপরে হলো হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু। ঠিক কিনা বলেন? আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত, কারণ তাদেরকেও ভালোবাসা ফরজ এবং ঈমান। তারপরে বলা হয়েছে কোরআন তেলাওয়াত। এখনকার পিতামাতা কিন্তু সন্তানকে কোরআন তেলাওয়াত দিতে রাজি না। এখনকার পিতামাতা সকালে তাহাজ্জুদের সময়, সুবহে কাজেবের সময় উঠবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল পিতামাতা, ঠিক কিনা বলেন? ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল বড়লোক, ডিজিটাল বিত্তবানদের পিতামাতা, বিত্তবান পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে এখন আর কোরআন তেলাওয়াতের জন্য ইনস্ট্রাকশন দেয় না। তাদের টেনশন হলো সুবহে কাজেবের সময় আসবে, তার মানে ফজরের আগে আসবে, সে তারা গোসল টোসল ফ্রিটি হবে, নাস্তা রেডি করবে। ভোর যখন হবে, ফজর পরে তারা কিন্ডার গার্ডেনের দিকে রওনা হবে, বাচ্চাদেরকে ইংলিশ শিখাবে। আজকে ইংলিশ মিডিয়াম বাংলাদেশে আসার পরে বন্ধু আমাদের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটার জন্য বাবা মাই দায়ী। আজকে সমাজকে নষ্ট করেছে বন্ধু বাবা মা, সন্তানেরা। আজকে বন্ধু জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের গ্যাং তৈরি হচ্ছে। আজকে টিভিতে দেখলাম কয়েকটা গ্যাংয়ের নাম হচ্ছে টেনশন গ্যাং। নাউজুবিল্লাহ কোন? আরো জোরে কি গ্যাং? খবরে দেখছি টেনশন গ্যাং, গ্যাংয়ের নাম। পুরা গ্যাংকে ডিবি অ্যাটাক করছে, ধরছে, তারা খুন করে মারে ধরে। বন্ধুরে আমার, এই সবগুলো সমস্যার জন্য আমি পৃথিবীর কোনো মানুষকে আমি দায়ী করব না। এটার জন্য দায়ী হলো বন্ধু পিতামাতা।
আপনার সন্তান জন্ম হয়েছে। বন্ধুরে আমার, হযরতে রাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেছেন হযরতে মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমার সন্তান যখন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর বুকে কদম দিয়েছে, পৃথিবীর বুকে যখন কদম মোবারক বাড়িয়ে দিল, তখন আমি দেখতে পেয়েছি আমার নবী, আমরা মসজিদে যেমন দাঁড়ায় আজান দেই, হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ বলে আজান দেই, তিনি বলতেছেন আমি দেখতে পেয়েছি আপনার আমার প্রাণের নবী সরকারে দো জাহাঁ ইমামুল মুরসালিন হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কানের কাছে গিয়ে নবী আজান দিয়েছে। আরো জোরে ঠিক না ঠিক? আপনারা ঠিক মানেন বা না মানেন তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি যেটা বলেছি 100% সেটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। নবী কি বলেছেন? নবী ওই হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জান্নাতের সরদার কি? আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদ শাবাবি আহলিল জান্নাহ। ইমাম হাসান এন্ড হুসাইন আর দ্য লিডার অফ ইয়াঙ্গার পিপল ইন জান্নাহ। ইমাম হাসান হুসাইন তারা জান্নাতের সরদার। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই পৃথিবীর বুকে কদম মোবারক বাড়িয়ে দিল, আমার নবী হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কান মোবারকের কাছে গিয়ে নবী আজানের নাই আজান দিয়েছে। কতই না সুন্দর উপদেশ, কতই না সুন্দর নির্দেশনা আমাদের জন্য, কত সুন্দর মেসেজ বন্ধু। আজকের সন্তান হয় হসপিটালের বেডে, ঠিক কিনা বলেন? পেইন আমি অনেক দেখেছি, মায়ের পেইন মানে ব্যথা শুরু হওয়ার আগে হসপিটালে চলে যায়। ডাক্তার বন্ধু কি দিয়ে দিয়েছেন? শিডিউল দিয়ে দিয়েছেন, সময় বেঁধে দিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে তোমার বাচ্চা সিজার করে বের করতে হবে। ব্যথাও শুরু হয় নাই, কিছু শুরু হয় নাই, ডাক্তারের হসপিটালের বেডে শুয়ে গেছে। বাচ্চা পৃথিবীতে আসার সময় নির্ধারণ কি ডাক্তার করবে না আল্লাহ করবে? কথা বলেন না কেন? বর্তমান সময়ের মা বাবা সন্তানগুলোকে কি করে না, মা ও বন্ধু সে একটু করে সন্তান প্রসব করবে, পৃথিবীর বুকে আনার চেষ্টা করবে, আর এই প্রসব বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের গুনাহগুলি মাফ হয়ে যাবে। এখনকার মারা কিন্তু সেই ধৈর্য ধরতে রাজি না, ঠিক কিনা বলেন? এখনকার মারা হসপিটালের বেডে শুইতে, এগুলো কিন্তু আজকে রুবেলের সন্তান আশাকে ঘিরে, ঠিক কিনা বলেন? আমি আপনাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা গুছিয়ে দিব বন্ধু। এখন কি করবে? আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহাঁ তিনি বলেছেন আজান দেওয়ার কথা। আপনারা আমাকে বলেন কয়টা সন্তান বাংলাদেশে জন্ম হওয়ার পরে মুসলমানের ঘরে আসার পরে আজান দেয়? কথা বলেন। আমি দেখি না আজান দেয় না, আজান দেয় না। 2-4 জন হয়তো দিতে পারে। বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, আদর করতে করতে জান বের হয়ে যায়। ইসলামী আইনের দিকে বন্ধু কোনো নজর থাকে না, এই সন্তান কোনোদিনও মানুষ হবে না, ঠিক কিনা বলেন? এখন এই বলে হুজুর আপনি সিজারের কাছে আসলেন কেন? আপনি সিজারের কাছে আসলেন কেন? ও বন্ধু সিজারের কাছে আসার কারণ হলো এখনকার মায়েরা ম্যাক্সিমাম মা সন্তান প্রসব হওয়ার পরে সন্তানকে বুকের দুধও খাওয়ায় না। আছে নাই? কথা বলেন না কেন? কারণ সিজার করার পরে যে অ্যান্টিবায়োটিক মাকে দেয়, নাইলে মা ব্যথা সহ্য করতে পারবে না, কারণ নিজের সুস্থ অক্ষত বডিকে কেটে ফেলে, ঠিক কিনা বলেন? এখন সন্তান মা ব্যথা সইতে পারবে না, তখন তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিবে। অ্যান্টিবায়োটিক মায়ের স্তনের দুধ শুকিয়ে যায়, মা দুধও পায় না, ঠিক কিনা বলেন? আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আছে না নাই? মায়ের সিজার হয়েছে, সন্তান আরেকজন লালন পালন করতেছে দাত্রীর মতো, ঠিক কিনা বলেন? ও বন্ধু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আজকে রুবেলের মতো রুবেলের কাছ থেকে, গরিব রুবেলের কাছ থেকে আমাদের অনেক পিতামাতার শিক্ষা নেওয়া আছে। শিক্ষা নেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে। বাংলাদেশি বন্ধু ছেলের নাম রাখতে গেলে, মেয়ের নাম রাখতে গেলে গান বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন করে। রুবেলকে যখন গান বাদ্যযন্ত্রের অফার দিল, সে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই, সেটাকে আউট করে দিয়েছে। সে বলছে আমি মাহফিল করাবো, সুন্দর করে আমার ছেলের আশাকে ঘিরে আমি একটা আল্লাহ নবীর প্রেমের একটা বাগান তৈরি করব। বন্ধুরে আমার, এই যে সিজার হলো, মায়ের সিজার হওয়ার পরে ওষুধ খেয়েছে, দুধকে ধ্বংস করে দিল, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াইতে পারে না। কিন্তু ইসলামের আইন হলো কি 2 বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। আর জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এগুলো আপনারা দাদা হয়েছেন না, এগুলো জানার দরকার। কি করতে হবে? কোরআন হাদিসের আইন মানার দরকার আছে না নাই? 2 বছর বাচ্চাকে কি করতে হবে? 2 বছর বাচ্চাকে মায়ের দুধ বন্ধ খাওয়াতে হবে। এখনকার মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধও খাওয়ায় না, সন্তানকে নিয়ে পরিশ্রম করতে রাজি না, এই জন্য সন্তান ও মায়ের কথা মানতে রাজি না, ঠিক কিনা বলেন?
যেমন আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলি, আমার পরিবারের কথা বলি, এখন আমরা 5 ভাইয়ের মধ্যে একটা ভাইও মায়ের কথা ওভারটেক করে না, মায়ের কথাকে মেনে চলে। কারণ আমাদের সময় যারা পৃথিবীতে এসেছে তারও আগে যারা এসেছে বলে হুজুর ওখানে কি খারাপ ছিল না? ওই সময় খারাপ ছিল, তবে খুবই অল্প। ভালোর সংখ্যা ছিল বন্ধু 99%, ঠিক কিনা বলেন? আর এখনকার সময়ের সন্তান 99% বন্ধু কি হয়ে যায়? আমি যেদিন দেখলাম মায়ের কপালে শোট করে দিয়েছে, আমি তখন মনে মনে ভেবেছি পৃথিবীর বুকে এমন যদি হয় মায়ের সাথে আচরণ, এমন যদি হয় বাবার সাথে আচরণ, কোন পিতা মাতা পৃথিবীতে সন্তান আনার চিন্তা করবে না, ঠিক কিনা বলেন? আরো জোরে বলেন। ইসলামী আইন হলো কি? সন্তান আসার পরে সন্তানের কানে আজান দিবে। বর্তমানে ম্যাক্সিমাম ডাক্তারের সাজেশন মতো চলতে গিয়ে বাচ্চাকে হসপিটালের বেডে হয়, আজানের কোনো কি নেই। তাইলে এখানে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ আছে না নাই? ইসলামের প্রতিকূলে চলে গেছে কিনা বলেন? এক হলো বন্ধু, 2 নাম্বার হলো মা একটু কষ্ট করবে, প্রসব বেদনা যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাবে, পৃথিবীর মুখ দেখাবে। এই দিক দিয়ে বন্ধু তার জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর মা শারীরিকভাবে সন্তান আসার পরে পরিপূর্ণ স্ট্রং থাকবে, ঠিক কিনা বলেন? এখনো দেখবেন হসপিটালে এমন, আমরা বিশেষ করে আমরা আলোচনা করি, এমন বন্ধু পাহাড়ি এলাকায় যাই, দুর্গম এলাকায় যাই, নির্জন এলাকায় যাই, এখানে গেলে দেখি বন্ধু মা মারা গেলেও সহজে হসপিটালে আনা যাবে না। ওখানকার মায়েরা সন্তান প্রসব করে কি করে না? তারাও করে। শহরে যারা থাকে তারা করে কি করে না? তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো ওরা অনেক বেশি পরিশ্রমী, অনেক বেশি সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আর শহরের তারা কাজের বুয়ার মাধ্যমে কাজ করতে বাধ্য, ঠিক কিনা বলেন? বিছানায় থাকতে বাধ্য, কাজকর্ম করতে তারা চায় না। বন্ধু আমি সেদিকে যাব না, প্র্যাকটিক্যালটা আমি বলছি। আমার নবী বলেছেন সন্তান প্রসব হওয়ার পরে মা 2 বছর পর্যন্ত দুধ খাওয়াবে। এই সিজারের কারণে, হসপিটালের কারণে বাচ্চার দুধ, মায়ের দুধ খাইতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? এই যে সমস্যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান রাহমাতাল লিল আলামিন তিনি বলেছেন, ও বন্ধু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সন্তান আসার পরে 7 দিন, কয় দিন? 7 দিনের মধ্যে পিতামাতারকে 7 দিনের মধ্যে 7ম দিনের মধ্যে পৃথিবীতে আসে যে নবজাত শিশু, তার মাথা মুন্ডন করতে হবে, তার মানে মাথা কামাইতে হবে। কি করতে হবে? মাথার চুলগুলো ফেলে দিতে হবে। মাথার চুলগুলো ফেলে দিয়ে বন্ধু 2 নম্বরে তার নাম রাখতে হবে। কি রাখতে হবে? 2 নম্বরে তার নাম রাখতে হবে। 3 নম্বরে 1 বছরের 2টা ছেলে পুত্র সন্তান যদি হয়, কি সন্তান? পুত্র সন্তান যদি হয়, ছেলে সন্তান যদি হয়, 2 বছর 1 বছরের 2টা ছাগল দিয়ে কি করতে হবে? তার আকিকা দিতে হবে। কি দিতে হবে? 2 বছরের 1 বছরের 2টা ছাগল দিয়ে আকিকা দিতে হবে। আর মেয়ে হলে 1 বছরের 1টা ছাগল দিয়ে আকিকা দিতে হবে। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ, আর একটু মহব্বতে সুবহানাল্লাহ। এখন বাবা যে সন্তানকে পৃথিবীতে এসেছে, বাবার কষ্ট হয়েছে কিনা? কথা বলে না কেন? বাবার পরিশ্রম হয়েছে কিনা? মায়ের পরিশ্রম হয়েছে কিনা? সন্তান পৃথিবীতে এসেছে, আজকে মাহফিলের আয়োজন করেছে, অনেক টাকা সে খরচ করেছে। বন্ধু সকালে যায়, প্রত্যেকটা বাবা রুবেলের মতো কোথায় যায়? প্রত্যেকটা বাবা রুবেলের মতো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করে। কেউ এসি রুমে বসে করে, কেউ রৌদ্রের মধ্যে করে, কেউ হার্ড ওয়ার্কিং করে। যেই কোনো ভাবে হোক, যার কোয়ালিটি যেমন সে পরিশ্রম করে কি করে না? বন্ধুরে আমার, আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান তিনি বলে দিয়েছেন, কোন পিতামাতা যদি সওয়াবের আশায়, কিসের আশায়? সওয়াবের আশায় যদি ওই ফ্যামিলি পরিবার চালানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আইন অনুযায়ী, ইসলামের আইন অনুযায়ী সন্তানের ভালোর জন্য, ভবিষ্যতের জন্য, সুখে রাখার জন্য ইনকাম করে, আল্লাহর হাবিব সরকারে দো জাহান তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তার আমল নামায় সাদকার সওয়াব দেওয়া হবে। আর জোরে কি দেওয়া হবে? সদকার সওয়াব দেওয়া হবে। আমি আপনাদেরকে বলি, আমাদের মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত এখন আছে না নাই? বিবাহিত যুবক আর অবিবাহিত যুবক। বিবাহিত যুবক বন্ধু 80 রাকাত 82 রাকাত নামাজ পড়বে। কত রাকাত? অবিবাহিত যুবক 82 রাকাত নামাজ পড়বে, আর বিবাহিত যুবক মাত্র 2 রাকাত নামাজ পড়বে। ওই অবিবাহিত যুবকের 82 রাকাত নামাজের তুলনায় বিবাহিত যুবকের 2 রাকাত নামাজই অনেক দামি হয়ে যায়। কারণ বিবাহিত যুবক বন্ধু তার সব কিছুকে কন্ট্রোল করতে পেরেছে। কি করতে পেরেছে?
বিশেষ করে তার চরিত্র কন্ট্রোল হয়ে গেছে, চোখ অন্যদিকে যাবে না। 2 নম্বরে তার মায়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছে, তার স্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হয়েছে, সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয়েছে, এবং নিজে যেন অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে না হয়, নিজে অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হওয়ার জন্য তিনি নিজের জীবনকে পালানোর জন্য নিজের জীবনের দায়িত্ব নিয়েছে। সে এত পরিশ্রমের মাঝে থেকে আল্লাহর গোলামি করে 2 রাকাতের মধ্যে সেজদা দিয়েছে। ওই অবিবাহিত যুবকের 82 রাকাতের চাইতে ও বন্ধু বিবাহিত যুবকের 2 রাকাত নামাজের দাম বেড়ে গেল। এদিক দিয়ে আমরা তার আমলের পাওয়ার পাইছি কি পাইছি না? আরেক দিয়ে সন্তানের জন্য সে পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে তার মুখে খাবার জুটিয়ে দিচ্ছে, সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দিক দিয়ে তার আমল নামায় পরিশ্রমের বিনিময়ে তার আমল নামায় সাদকার সওয়াব দেওয়া হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। এখন আপনাদেরকে আমি আরো বেশি বলতে চাই, বর্তমানে পুত্র থেকে কন্যা সন্তান আমাদের দেশে অনেক বাবার ঘরে 5টা 6টা 3টা কন্যা সন্তান আছে না নাই? আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মটা হলো কি, কোনো বাবার ঘরে যদি পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান বেশি হয় তাকে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ অবহেলা করে, ঘৃণা করে, ঠিক না? এরকম না? কি করে? অবহেলা করে, ঘৃণা করে, করে কি করে না? অবশ্যই করে। কিন্তু হাদিস শরীফের দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে দেখি ওই বাবাটাই দামি। সুবহানাল্লাহ বলেন না কেন? আরো জোরে, সেই বাবাটাই কি দামি। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে বন্ধু, কোন বাবার যদি 3টা সন্তান কন্যা সন্তান হয়, কয়টা? 3টা কন্যা সন্তান হয়, তার জন্য 3টা জান্নাত বরাদ্দ। তারপরে নবীকে 2টা কন্যা সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী বলেছেন 2টা কন্যা সন্তান যার আছে তার জন্য 2টা জান্নাত বরাদ্দ। যিনি প্রশ্ন করেছেন হাদিসের রাবী, তিনি বলেছেন আমার প্রাণের নবীকে আমি একটা কন্যা সন্তানের কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমার মনে হয় নবীকে যদি আমি একটা কন্যা সন্তানের কথা যদি জিজ্ঞেস করতাম, আমার নবী বলতো একটা কন্যা সন্তানের মালিক যে সে একটা জান্নাতের মালিক। তাহলে আমাদের কি করা উচিত বন্ধুরা আমার? তবে কন্যা সন্তান হইলেই হবে না, ঠিক না বলেন? একবারে ঘোমটা টোমটা ফালাইয়া, পাতলা শাড়ি পইরা, পেন্সিল সোলা গাইয়া, ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে, কপালে টিপ দিয়ে, পায়ে আলতা দিয়ে বন্ধু শপিং মলে মলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখনো কিন্তু তার বিয়ে হয় নাই। কি হয় নাই? কথা কন না কেন? কি হয় নাই? বিয়ে হয় নাই। পাপ সব দায়িত্ব নিতে হবে বাবা মাকে। কাকে? এই পাপের দায়িত্ব নিতে হবে বাবা মাকে। স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার পরে সব দায়িত্ব নিতে হবে স্বামীকে। তার কারণ হলো আপনাকে 3টা সন্তানের মালিক হইলেই 3টা জান্নাত, নবী ঠিক বলেছেন। তবে 3টা কন্যা সন্তানকে ধর্মীয় রঙে রঙিন করে আপনি গড়ে তুলতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? দেখবেন বর্তমান সমাজে সন্তানকে যখন বিয়ে করাইতে যায়, বিশেষ করে ছেলের ক্ষেত্রে দেখবেন শুধু নামাজি বউ টোকায়, ফরেজগার বউ টোকায়, আল্লাহওয়ালা বউ টোকায়, কিন্তু মেয়ে কিন্তু পেন্সিল সুপরে শপিং মলে, ঠিক না বে ঠিক? এখন আপনারা আমাকে বলেন, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যদি নামাজি পর্দাশীল মেয়ে যদি গড়ে তোলা না যায়, তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে নামাজি বউ দেওয়া সম্ভব হবে কিনা? কোনোদিনও সম্ভব হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, সবাইকে মনে রাখতে হবে, এভরি প্যারেন্ট শুড টেক কেয়ার দেয়ার চিলড্রেন ভেরি কেয়ারফুলি। প্রত্যেকটা পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করা। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? কি করতে হবে? প্রত্যেকটা পিতামাতাকে তাদের সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করবেন। এখনকার যুগের যে ছেলেরা মেয়েরা অবাধে চলাফেরা, অবাধে মেলামেশা, ইসলামের প্রতিকূলে থেকে জীবনযাপন করা, নোংরামিতে লিপ্ত থাকে, এটার জন্য বাবা মা দায়ী। তার কারণ হলো সে না মেনেছে কোরআনের আইন, না মেনেছে হাদিসের আইন, ঠিক কিনা বলেন? না মেনেছে আল্লাহর কথা, না মেনেছে রাসূলের কথা। নবী বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে 3টা বিষয় শিক্ষা দাও। কয়টা বিষয়? একটা নবীর মহাব্বত, একটা হলো নবীর আহলে বাইতের মহাব্বত, আর একটা হলো কোরআন তেলাওয়াত। এখন আপনি যদি আপনার সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে যদি আপনি সন্তানের হাতে মোবাইল দিয়ে জিন্স প্যান্ট পরিয়ে যদি আপনি আগে থেকে ডেনা কাটা পরির মতো কাপড় পরিয়ে যদি আপনি ছেড়ে দেন, এটা জীবনেও বড় হলে আপনি এটাকে কন্ট্রোল করা কখনোই সম্ভব হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আপনাদের সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমরা আমাদের সন্তান পৃথিবীতে যাদের এসেছে, আমরা আমাদের সন্তানের দায়িত্ব যথাসহকারে পালন করব। তখন কিন্তু সন্তান আমাদের অর্ডার মানতে বাধ্য থাকবে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? সন্তানকে যদি আপনি আগে থেকে ছোট্ট থাকতে, যেমন ধরেন একটা কাদামাটি যদি আপনি হাতে নেন, এই কাদামাটি কিন্তু যাই করবেন তাই হবে। কিন্তু যখন মাটিটা একটু হার্ড হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, তখন কিন্তু চাইলেও সেই মাটি দিয়ে কোনো কিছু করা যাবে না, ঠিক না ঠিক?
ঠিক সন্তান হলো কাদামাটির মতো। কিসের মতো? কাদামাটির মতো। আপনার সন্তান, আমি বর্তমানে আমি পিতামাতা যারা আছেন গোটা পৃথিবীতে যত বাবা মা আছেন, আমি তাদের সবাইকে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করুন। এভরি প্যারেন্ট শো টেক কেয়ার দেয়ার চিলড্রেন ভেরি কেয়ারফুলি। প্রত্যেকটা পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করা। আর আমি প্রত্যেকটা পিতামাতাকে বলবো, আপনারা আপনাদের সন্তানের দায়িত্বটা যত্ন সহকারে পালন করেন। দেখবেন এক ছেলে আরেক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়, কথা বলেন না কেন? এক ঘরের বউ আরেক ঘরের পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়, যায় কি যায় না? এটার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি, কেউ নাকি ইন্ধন দিচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বা আপনার গুরু দায়িত্ব পালন করা উচিত হচ্ছে আমাদের পিতামাতার। আপনার ছেলে কলেজে গেছে তো গিয়েছে, সমাজের কাছে সে কলেজে পড়ে, কিন্তু বাবার কাছে ছোট্ট ছেলে, মায়ের কাছে কি ছোট্ট ছেলে। সে কলেজে গিয়ে টাইম টু টাইম মেনটেন করে সে কলেজ করছে কিনা সেটা বাবা মার দেখার দায়িত্ব আছে না নাই? বিশেষ করে এখনকার বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশ তো এমন এক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েছে, এদিকে তাকান। স্বামীর কাছ থেকে চলন্ত গাড়িতে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। কত কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকামুখী বাসের মধ্যে ডাকাত দল ছদ্মবেশে ঢুকে যে চলন্ত বাসের মধ্যে 11 জন না 12 জন নারীকে গণধর্ষণ করে তারা বাস থামিয়ে তারা এখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, বাংলাদেশে কিন্তু নিরাপদ বলতে কোনো কিছু নাই, নিরাপত্তা বলতে কোনো কিছু নেই, ঠিক কিনা বলেন? এই বাড়ির ছেলের কাছে ওই বাড়ির মেয়ে নিরাপদ না, ওই সমাজের মানুষের কাছে ওই সমাজ নিরাপদ না, ঠিক কিনা বলেন? এটার জন্য আপনাদেরকে বিশেষ করে পিতামাতার সঠিক হার দায়িত্ব পালন করতে হবে, পিতামাতাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। আজকের ছেলে মেয়েরা, আপনার মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে, আপনার মেয়ে কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে কথা বলছে। আর আমি আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আরেকটা জিনিসের সম্পর্কে জরুরিভাবে বিশেষ করে আমি অনুরোধ করব যে বিশেষ করে ছেলে এবং মেয়েদেরকে কোনো বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া, কোনো বন্ধুদের সাথে গল্প করতে দেওয়া, কোনো বন্ধুদের সাথে কোনো ক্যাম্পাসে আড্ডা করতে দেওয়া, উন্মুক্ত পরিবেশে ঘুরতে দেওয়া থেকে প্রত্যেকটা পিতামাতা কি করবেন? বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে আপনাদের সাথে আপনাদের ছেলে মেয়েকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন, দর্শনীয় স্থান আপনারা দর্শন করবেন, দেখবেন, ঘুরে দেখে আসবেন। সম্মানিত উপস্থিতি, কারণ বর্তমান সমাজ এমন একটা নষ্ট সমাজে পরিণত হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশ আমরা নষ্ট বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে, যেটার কথা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। কারণ আমরা তো দেশের বিভিন্ন জেলায় যেমন এই যে মুহররমের মাস, আশুরার মাস এসেছে, চট্টগ্রাম, সিলেট, আপনার কুমিল্লা, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রোগ্রাম নিয়ে কিন্তু আমরা ব্যস্ত আছি। এক এক জায়গায় গেলে কিন্তু আমরা এক একটা মেসেজ পাই, এক একটা নিউজ পাই। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, ছেলে মেয়েদেরকে বিশেষ করে বাবা মার দায়িত্ব হচ্ছে সঙ্গবদ্ধ বন্ধু বান্ধবীর সাথে মিশতে দেওয়া যাবে না। কারণ ওই জায়গাটাতে গেলেই কিন্তু সন্তান কি হয়ে যায়? মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে যায়। আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলবো, একটা সন্তান যদি 3টা জায়গা খুব যথাযথ পায়, কয়টা জায়গা? একটা সন্তান যদি 3টা জায়গাকে যথেষ্ট রূপে পেয়ে যায়, কি রূপে? যথেষ্ট রূপে। 3টা জায়গা কি জানেন? আমার দিকে তাকান। সর্বপ্রথম হলো তার ফ্যামিলি। সর্বপ্রথম কি? তার ফ্যামিলি। সর্বপ্রথম হলো তার পরিবার। সর্বপ্রথম কি? তার পরিবার। তার বাবা মা, উপযুক্ত বড় ভাই বোন থাকে, তাদের কাছ থেকে যদি সে সঠিক শিক্ষা পায় এবং এখান থেকে বের হয়েই কিন্তু সে তার সমাজের মানুষের সাথে মিশবে, ঠিক কিনা বলেন? সমাজের ছেলেপেলেদের সাথে মিশবে। তো সমাজে তো আপনার ছেলেপেলেদের সাথে, একই সমাজে বাস করে মানুষ, একজন আরেকজনের সাথে চলাফেরা না করে কিন্তু থাকতে পারে না। ইচ্ছা হোক আর অনিচ্ছা হোক, প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ হোক, যেই কোনো ভাবেই কিন্তু মিশতে হয়। তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনার ছেলেটা কি সৎসঙ্গের সাথে সময় দিচ্ছে নাকি অসৎ সঙ্গের সাথে সময় দিচ্ছে, আপনি বাবা মা হিসাবে কিন্তু আপনার সেই দায়িত্বটা পালন করা উচিত কিনা বলেন? আরো জোরে বলেন। আপনার ঘর থেকে বের হয়ে যখন সমাজের সঠিক জায়গাটা আপনার সন্তান পেয়ে যাবে, ওখান থেকে বের হয়ে কিন্তু সে ধীরে ধীরে টিচিং প্রফেশনের দিকে সে এগিয়ে যাবে। তার মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে এগিয়ে যাবে। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাকে কিন্তু তার ফ্যামিলির হাল ধরতে হবে, তার জীবনের হাল ধরতে হবে, তার সমাজের হাল ধরতে হবে। এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু সে ক্লাস ফ্রেন্ড যারা আছে তাদের সাথে সে সময় দিবে, মিশবে। আপনাকে কিন্তু বাবা হিসাবে সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে, হোক সে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট, হোক বা স্কুলের স্টুডেন্ট, হোক বা সে নর্মাল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র, অথবা সে সরকারি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ঠিক কিনা বলেন? সে যেখানেই থাকুক না কেন, আপনার সন্তান, আমি আগেই বলেছি, সমাজের সবার কাছে বড়, কিন্তু আপনার কাছে আপনার ছেলে, ঠিক কিনা বলেন? আপনার কাছে আপনার সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কোথায় সময় দিচ্ছে, টাইম মেনটেন করছে কিনা, আপনাকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। দেখেন, বাবা মার দায়িত্বটা কিন্তু সন্তান জন্ম পৃথিবীতে আসার আগ থেকে কিন্তু শুরু হয়ে যায়। কি হয়ে যায়?
বলে কিভাবে শুরু হয়? মায়ের দায়িত্ব হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা, বেশি বেশি ইবাদত করা, কারণ সন্তান কিন্তু মায়ের ওদর থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসে। সুবহানাল্লাহ বলেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মায়ের ওদর থেকে 18 পারা মুখস্থ করে আসছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। কি করে আসছে? মায়ের ওদর থেকে 18 পারা কোরআন হেফজ করে এসেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আর বাবাকে একটা কাজ করতে হবে, বাবা হালাল উপার্জন করতে হবে। কি করতে হবে? বলে হুজুর কেন হালাল উপার্জন করতে হবে? কারণ মানুষের শরীরে যখন ব্লাড থাকে না তখন কিন্তু মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে, ঠিক না বলেন? এখন ব্লাডটা তৈরি করতে মানে রক্তটা তৈরি হয় কোত্থেকে? খাবার থেকে। কোত্থেকে? খাবার থেকে। খাবারটা যদি ভালো হয় তাহলে রক্ত কি হবে? ভালো হবে। খাবারটা যদি হালাল হয় রক্ত হালাল তৈরি হবে, খাবারটা যদি হারাম হয় রক্তও কিন্তু হারাম হবে। তো এই জন্য বাবার মায়ের ওদরে যখন সন্তান, তার স্ত্রী যখন সন্তান সম্ভবা হয় তখন কিন্তু বাবা কি করতে হবে? হালাল উপার্জনের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটা বাবার জীবনে যে সন্তান যদি অমানুষ হয়, সন্তানের জন্য যদি মানুষের কথা শুনতে হয়, এই বাবার মতো ব্যর্থ এবং দুঃখী পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? ওই সমস্ত সন্তান হওয়ার সাথে নিঃসন্তান হয়ে জীবন যাপন করা অনেক বেটার, ঠিক কিনা বলেন? সম্মানিত উপস্থিতি, বাবার দায়িত্ব শুরু হয় কোত্থেকে? মায়ের দায়িত্ব শুরু হয় কোত্থেকে? সন্তান পৃথিবীতে আসার যখন সম্ভাবনা খবর পেয়ে যায় যে মায়ের ওদরে সন্তান এসেছে, তখন কিন্তু বাবা মাকে অ্যালার্ট হতে হবে। তখন থেকে সন্তান পৃথিবীতে আসবে। আবারও মনে করিয়ে দিই, তখন সন্তান পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি করতে হবে? ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কানের কাছে গিয়ে নবী আজান দিয়েছে, আপনার সন্তান আসার পরে আপনার সন্তানের কাছে গিয়ে আজান দিতে হবে। তারপরে 7 দিনের মধ্যে সন্তানের নাম রাখতে হবে, মাথা কামাইতে হবে, সন্তানের আকিকা দিতে হবে, 2 বছর সন্তানকে দুধ পান করাতে হবে, এবং 7 বছরে যখন সন্তান পা দিবে তখন সন্তানকে নামাজের জন্য আপনি তাগিদ দিতে হবে। 10 বছরে যখন সন্তান পা দিবে আপনি নামাজ না পড়লে তাকে প্রহার করতে হবে, তার মানে মারতে হবে। আমি দেখি আমাদের বাংলাদেশে আরেকটা নোংরামি দেখি আমি, সন্তান কিন্তু 10 বছর 12 বছর হয়ে গেছে, ধরেন ছেলে, অনেক সময় মা কি করে একেবারে এমন ভাবে ইয়ে করে, মানে যেটা বলার মানে নিজের কাছেও দেখতে লজ্জা লাগে। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাবা মা কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়েছে ঠিকই, সন্তান যখন বেড়ে যাবে, সময় যখন পার হয়ে যাবে, সময়ের সাথে কিন্তু পিতামাতার আচরণও চেঞ্জ হবে। কি হবে? কথা বলেন না কেন? সময় যখন যাবে তখন পিতামাতার আচরণও কি করতে হবে? পাল্টাতে হবে। তার মধ্যে আপনার 7 বছরে পা দিলেই কিন্তু বাবা মা কি করতে হবে? সন্তানকে নামাজের জন্য শাসন করতে হবে। এতক্ষণ কিন্তু মমতাময় আচরণ সন্তানের প্রতি ছিল, কিন্তু 7 বছরে কি করতে হবে? একটু কঠোর হতে হবে। 10 বছরের বেলা আরো কঠোর হতে হবে। আর বিশেষ করে মা যারা আছেন তাদেরকে বলবো, আপনাদের সন্তান যখন 10 বছরে হয় আপনারা আর তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবেন না, সন্তানের বিছানাটাকে আলাদা করে দিতে হয়। এটা আমার নবী শিক্ষা। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি করতে হবে? সন্তানকে কি করতে হবে? এদিকে তাকান। সন্তানকে কি করতে হবে? নামাজের জন্য শিক্ষা দিতে হবে। 10 বছরে পা দিলে তার বিছানা আলাদা করে দিতে হবে, এবং সে যত বড় হবে তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। তখনই কিন্তু সন্তান মানুষের মতো মানুষ হয়ে যাবে। তবে আমরা সন্তান হিসাবে আমাদের উচিত আছে, উই শুড ওবি আওয়ার প্যারেন্টস, উই শুড ওবি আওয়ার প্রফিট মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের উচিত কি? আমরা আমাদের মা বাবাকে মান্য করা এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মান্য করা, ঠিক না ঠিক? সম্মানিত উপস্থিতি, আমি কিন্তু অসুস্থ, আজকে কয়েকদিন যাবৎ যথেষ্ট অসুস্থ, মানে কি বলবো, বলার কোনো ভাষা। ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি, আল্লাহ বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল, তোমরা আমার প্রিয় লোকেদের সাথে যুক্ত হও, কাম টু মাই প্যারাডাইস, আমার জান্নাতে চলে আসো। কেন? তাদের সাথে মিশলে লাভ কি? তারা কিন্তু আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? তাদের যদিও দুনিয়ার মানুষের সাথে মিশতেছে, চলতেছে, খাইতেছে, কিন্তু তাদের হাত পা চোখ কান সবকিছু আল্লাহর কুদরতি পাওয়ারফুল হয়ে গেছে, আল্লাহর কুদরতি বলে বলিয়ান হয়ে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু মহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি বলছি না, আল্লাহ বলছে। তারা যখন মারা যায়, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, যে আমার পাশে হাফেজ সাহেব আছেন, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এদিকে দেখান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন? যে ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন, আসেনিও? আল্লাহ বলেছেন দে রিসিভ ফুড ফ্রম আল্লাহ, তারা মরার পরেও জান্নাত থেকে তারা খাবার পায়। বলেছে কে? সুবহানাল্লাহ বলেন। কে বলেছে? তারা মরার পরেও কি পায়? জান্নাত থেকে খাবার পায়। তাহলে তাদের সাথে মিলামেশার দরকার আছে না নাই? তবে মিলামেশাটা হতে হবে অন্তর দিয়ে। কি দিয়ে? আরো যারা বলেন কি দিয়ে? অনেক মেলামেশার মানুষ আছে, সারাক্ষণ কন্টিনিউ 24 ঘন্টা চলাফেরা করে, কিন্তু একজন আরেকজনের মনটাই বুঝতে পারে নাই। এরকম আছে না নাই? একজন আরেকজনের চরিত্রটাই ধরতে পারে নাই, একজন আরেকজনের মেন্টালিটি সম্পর্কে আপনার 20% কি করতে পারে না, তার ব্রেইনে ঢুকাইতে পারে নাই। এরকম আছে না নাই? কথা বলেন আছে না নাই?
সম্মানিত উপস্থিতি, প্রেম যদি হয় গভীর থেকে, এই প্রেম কখনোই মরবে না। এই প্রেম আপনি যদি সমুদ্রের নিচেও তলিয়ে যান, গভীর একদম তলদেশে তলিয়ে যান, সেখান থেকেও কিন্তু প্রেম আপনাকে ভাসিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না কেন? আরো জোরে। সম্মানিত উপস্থিতি, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। আমরা কিন্তু সর্বনাশের পথে হাঁটতে চাই, একদিন অবসান হবে, পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমার নবীকে কি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কম ভালোবেসেছেন? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের শির উচ্চুত করতে গিয়ে রাসূলের কদমে তার তরবারি লুটিয়ে দিয়ে, বিলিয়ে দিয়ে রাসূলের হাতে হাত রেখে সে মুমিন হয়ে গেছেন। সেই রাসূলের প্রেমে তার বাবাকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছেন। ভালো কি কম বাসছে? হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি নবীকে কম ভালোবেসেছেন? হযরতে আলী সম্পর্কে তো নবী বলেছেন, আই এম এ সিটি অফ এডুকেশন, দ্য গেট অফ দ্যাট সিটি ইজ আলী। নবী বলেছেন, আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবুহা। নবী বলেছেন, আমি হলাম শিক্ষার শহর, আই এম এ সিটি অফ এডুকেশন, যা দ্য গেট অফ দ্যাট সিটি ইজ আলী। সেই শহরের দরজা হলো আমার আলী। তাহলে আলী কি নবী কি কম ভালোবেসেছেন? সম্মানিত উপস্থিতি, এদিকে তাকান। গভীর প্রেমের নিয়ামত আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি। ফর্মালিটি মার্কা প্রেম যদি হয়, এই প্রেম দিয়ে আপনি জীবনে কোনোদিন না দুনিয়াতে না পরকালে আপনি কোনো জায়গায় সাকসেস হতে পারবেন না। যদি আপনি গভীর হৃদয় থেকে ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসা আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাসূল যখন চলে যাবে, রাসূলের সালাম মোবারক এবং খেরকা মোবারক, তার মানে জুব্বা মোবারক, এই কি আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী কেউ কি পেয়েছে? কথা বলেন, কেউ কি পেয়েছে? পেয়েছে কে? হযরতে ওয়াজ করেন, নাম শুনছেন? সেই ওয়াজ করেনকে নিয়ে কিন্তু আমি একটা গজল লিখেছি। সেই স্টুডেন্ট লাইফে আমি যখন 9-10-এ পড়তাম, তখন আমি যখন মসজিদে আজান দিতে গিয়েছিলাম, আমি যখন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের মসজিদ কিন্তু আজও মাটির মসজিদ, আমি আগামী মাসে কিন্তু এটা কাজ ধরবো। এই মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার একটা গজল মনে হয়েছিল। তখন আমার জীবনে প্রথম লিখেছিলাম, গভীর রাতে কোকিলে ডাকে আইরে মুসলমান, নবীর দরুদ না পড়িলে বাঁচে না পহরান। আইরে মুসলমান, আইরে মুসলমান, ওয়াজ করুনি প্রেম করিল দয়াল নবীর সনে, নবীর প্রেমে দাঁত ভাঙিল, দুঃখ নাহি মনে রে, দুঃখ নাহি মনে। ওয়াজ করুনি প্রেম করিল দয়াল নবীর সনে, নবীর প্রেমে দাঁত ভাঙিল, দুঃখ নাহি মনে রে, দুঃখ নাহি মনে। নূর নবীজির জুব্বা পাইল হইয়া পেরেশান, আইরে মুসলমান, আইরে মুসলমান, গভীর রাতে কোকিলে ডাকে আইরে মুসলমান, নবীর দরুদ না পড়িলে বাঁচে না পহরান। আইরে মুসলমান, আইরে মুসলমান, উম্মতের হিলাইগা নবী কাঁদেন জীবনে ভর, সেই নবীকে কেমনে তোমরা কইরা দিলা পর, কইরা দিলা পর। প্রেমিক ছাড়া কে বুঝিবে নূর নবীজির শান, আইরে মুসলমান। কথাগুলো সুন্দর না? আসলে কথাগুলো সুন্দর না? আর এটার মধ্যে কিন্তু ব্যতিক্রম ভাষাও কিন্তু আমি প্রয়োগ করছি। আজ থেকে কত বছর আগে, সেই 9-10-এ থাকতে আমি সেই গজলটা লিখেছিলাম। আজকে মনে হয়েছে, সম্মানিত উপস্থিতি, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী এত এত মানে এত পাওয়ারফুল সাহাবী তারা ছিলেন, সাহাবা ছিলেন, কিন্তু তারপরেও তারা কি পায় নাই? নবীর জুব্বা মোবারক পায় নাই। সেই জুব্বা মোবারক ওয়াজ করার জন্য আমার নবী সাহাবীদের কেটে কেটে বলছে, সাহাবীরা রে, আমার এই সালাম একজনে নিয়ে যাও, আর আমার এই জুব্বা ওয়াজ করার কাছে নিয়ে যাও। নবী গো, এটা কে গো নবী? জীবনে কোনো দিন আপনার সাথে জামাত পড়তে দেখিনি, জীবনে কোনো দিন আপনার সাথে একটা মুহূর্তের জন্য দেখিনি। কে গো সেই ওয়াজ করনি যার এত খুশনসিব, আপনি নবীর জুব্বা মুবারক তার জন্য বরাদ্দ। সম্মানিত উপস্থিতি, সেটা লম্বা ঘটনা। আমি যদি যাই অস্করণীর বাড়িতে, এখানে কিন্তু অনেক লম্বা ঘটনা আছে, সেদিকে আমি যাব না। তবে আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন, হক্কানি আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। এখন কিন্তু পথভ্রষ্ট আলেমের কিন্তু অভাব, নবীর দুশ্মন মার্কা আলেমের অভাব, আহলে বাইতের দুশ্মন আলেমের অভাব। হক্কানি আলেমের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। সম্পর্ক রাখা মানে এই না যে তার সাথে সফর করা, তার সাথে বিএপি পরিবেশে গিয়ে বসা, তার সাথে গিয়ে ভালো 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 মন্দ খাওয়া, তার সাথে গিয়ে আপনার মজা নেওয়া, এটার নাম কিন্তু প্রেম না। প্রেম হলো ওইটা, আমি তাকে ভালোবাসবো ওইভাবে যে তার চলাকে আমি ফলো করব। কি করব?
তার চলাকে আমি ফলো করব, তার পোশাক আশাককে আমি ফলো করব, তার আচরণকে আমি ফলো করব, তার আমল করার সিস্টেমকে আমি ফলো করব। এটার মানেই হলো প্রকৃত ভালোবাসা। হক্কানি আলেমকে ভালোবাসার মানে এইটা না যে হুজুরকে ভালোবাসলাম, আমি বছরে একবারও সেজদা দিলাম না, কিন্তু বছর শেষে একবার আমি হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে মাহফিল করে কিছু খাওয়াই দিলাম, এটার নাম কিন্তু ভালোবাসা নয়। প্রকৃত ভালোবাসা হলো ওটা, আপনি একজন হক্কানি আলেমকে ভালোবেসে তার আদর্শকে অন্তরে লালন করে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করার নামই হলো প্রেম। ওই প্রেম যদি আপনি করতে পারেন, আপনি দুনিয়ায়ও ধন্য হবেন, পরকালেও কি হবেন, সাকসেস হয়ে যাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রুবেলের মতো প্রত্যেকটা পিতামাতার চক্ষু যেন খুলে দেয়, সন্তান আসার পরে যেন ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা ফর্মালিটি মেনটেন করে তার সন্তানকে যেন মানুষের মতো মানুষ করে যেন প্রস্তুত করে পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে। এই সন্তান সৎকায় জারিয়া হিসেবে কাজে লাগবে। এই সন্তান উনি চলে যাওয়ার পরেও ওনার আমল নামায় সওয়াব যেতে থাকবে। এবং কোনো হক্কানি কোনো বাবা মা যদি সন্তানকে কোরআনে হাফেজ বানিয়ে যায়, হক্কানি আলেম বানিয়ে যায়, কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে নূরের টুপি পরাইয়া হাসরের ময়দানে তোলা হবে। এই নূরের টুপির নূরের গ্লেজ এত বেশি হবে, সূর্যের আলোর চাইতে আরো বেশি পাওয়ারফুল থাকবে। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এই নিয়ামতের দিকে ধাবিত হয়ে আমরা যেন আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সেটা তৌফিক দান করে। সকলে বলুন আমিন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করেছি। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।